ٹھیک, کوئی اس میں کوئی کوشچن ہے؟ یہ بیما والا پھر سے بتا دیجیے. بیما از نتھنگ. دیکھیں ماں ہمیں پتا ہے کہ ماں اسم موصول ہوتا ہے. اب اس سے پہلے با آ گیا, با جو ہے وہ حرف جر ہے. تو اب ماں جو ہے یہ شو تو نہیں کر رہا لیکن یہ مجرور ہے اس وقت. بس یہ صرف بتانا ہے کہ یہ مجرور ہے, اور تعملون جو ہے یہ آپ کا فعل مضارع ہے, اور پلورل ہے تو یہ انتم ہے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. سو یہ سورہ ہماری یہاں ختم ہوگی. آئی نو اس وقت محسوس آپ کو یہ ہو رہا ہوگا کہ مطلب آپ کو کچھ بھی اس میں کنفیوژن ہی ہے اور سمجھ نہیں ہے, لیکن بلیو می آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ شروع سے پہلی آیت سے کرنا شروع کریں ود دا ایکسپلینیشن جو انہوں نے آلریڈی دی ہوئی ہے. آپ کو یہ آہستہ آہستہ سیکنڈ یا تھرڈ ٹائم میں آپ کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا, اور پھر اس نالج کو آپ جو دوسری چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس سے میں آپ میں سے وہ سارے لوگ جو شروع سے اس کلاس میں مطلب چل رہے ہیں میرے ساتھ, حالانکہ ہم بہت سلو بھی چل رہے ہیں, کبھی لگتا ہے تیز ہو گیا کافی ٹائم, کتنے عرصے سے گرامر کی کلاس چل رہی ہے, بیچ میں بریک آتا ہے پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں, پھر ہم نے ریپیٹ بھی کتنی دفعہ کیا, لیکن الحمدللہ جو اس میں لگا رہا کوشش میں, کیونکہ مین پرپز اس لینگویج کو سمجھنے کا یہ ہے کہ ہمیں قرآن ذرا بہتر سمجھ آ جائے. اب رمضان از لائک اراؤنڈ دا کارنر, بالکل رمضان شروع ہونے والے ہیں. کوشش کریں کہ اس میں یہ جو گرامر کا جو آپ نے یہ لفظوں کو جو سمجھا ہے تھوڑا سا, یا جو انڈرسٹینڈ کیا, اس میں اب ایڈ کریں اس چیز کو, میننگ کو. آپ کو لفظوں کے میننگ آنے شروع ہو جائیں تو آپ کو جب ابھی آپ نماز بھی پڑھو گے, رمضان میں بھی آپ جب قرآن پڑھو گے, آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا, لفظوں کا کنیکشن سمجھ آئے گا تو ٹرانسلیشن میں ایزی ہوگی. تو نیکسٹ اسٹیپ اب آپ کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ کو آنی چاہیے, ہر لفظ کا مطلب آنا چاہیے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کے لیے آسانی کرے اس کے اندر. یہ ہماری بیسیکلی بس اینڈ ہے گرامر کی کلاس کا, اس کو ہم یہیں پر بس اب اینڈ کر دیں گے. اب اگر کبھی دوبارہ کلاس شروع ہوئی تو فرام دا بگننگ ہم شروع کریں گے. اب اس میں اگر آپ لوگوں کے پاس جیسے ڈاؤن لوڈ تو آپ نے کیا وہی ہے, جو ڈریم کی ورک بک بھی ہے, ٹیکسٹ بک بھی ہے, اس کو وہ مطلب اس سے بہتر کوئی آپ کے پاس ایک وہ کہہ لو کہ گائیڈ نہیں ہو سکتی کہ آپ یو کین گو بیک ٹو اٹ. اس میں جو چیز ایکسپلین صحیح نہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ کنفیوژن لگ رہی ہے, آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہو, یا آپ اس کو سرچ کر سکتے ہو, یا آپ آپس میں کچھ بھی کر کے لائک ناؤ یو ہیو دیٹ تھنگ کہ آپ کے پاس وہ پورا موجود ہے. آف کورس اتنا ویک میں ایک دفعہ کلاس ہوتی ہے تو اتنی چیزیں دماغ میں نہیں رہتی, یہ ریگولر ایوری ڈے کی کلاسز ہوں گی تو بندے کو سمجھ آتی ہے. تو اپنے آپ کو بس ریویو ضرور کرتے رہے گا. آپ نے بہت وقت لگایا ہے اس کلاس میں, اور لائک اس چیز کو ضائع نہیں کرنے کیجیے گا بالکل بھی, اور اس کو بہت زیادہ ریویو اگین اینڈ اگین اینڈ اگین, بس میں یہی کہہ سکتی ہوں. اور آئی ڈونٹ نو اف یہ والا جو ڈاکیومنٹ ہے نا اس کا سورہ حجرات کا, یہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ گروپ پہ یا تو شیئر کر دوں گی, یہ پورا کا پورا جو ہے, تاکہ وہ آپ کو ایزی ہو جائے تھوڑا سا. لیکن اس کو اپنے ہاتھ سے ضرور کیجیے گا, خود سے اپنی لینگویج میں, چاہے اردو میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں, اس کو خود سے ضرور کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سو کوئی کوشچن کسی کا تو ضرور بتائیے, نہیں تو پھر ہم اینڈ کر لیں گے. جلدی تھوڑا سا ٹائم ہے مگر دیٹس اوکے. اس کے بعد بس ہماری گرامر کی کلاسز نہیں ہوں گی. السلام علیکم. سوری. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی گرامر کی کلاس ہماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر رمضان کے بعد اگر کوئی نئے سرے سے کوئی نئے اسٹائل سے کوئی نئی چیز میں کچھ کر پائی تو میں ضرور بتاؤں گی سب کو, کیونکہ مجھے کچھ لوگ اور پوچھ رہے تھے کہ وہ گرامر کرنا چاہ رہے تھے مگر دے آر ویری نیو ٹو گرامر, انہوں نے کبھی نہیں کی ہوئی, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز دوبارہ شروع ہو, لیکن یہ اب ہمارا ادھر ہی اینڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر یہ آپ کچھ ہم تو نے شروع بہت اچھا کیجیے نا. کرایا ہے اور بہت محنت سے کرایا ہے, بار بار ریپیٹ کرایا ہے, بٹ بیکاز اٹ از ڈیفیکلٹ ابھی لگتا ہے کہ ہمیں مطلب ایٹ لیسٹ آئی فیل کہ آئی ووڈ لائک ٹو ڈو اٹ اگین. نہیں یہ صحیح کہہ رہی ہیں پرجوا جی, لائک دس ہاں ریویو بہت ضروری ہے بار بار, ہاں, کیونکہ کچھ عرصہ لگتا ہے اس کے بیچ میں بعد پھر ایک ہوتی ہے تو وہ پھر ہمیں بھی یعنی ایک ویک کے بعد جب دوبارہ آتے ہیں تو اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو بالکل. کیپ ایوری تھنگ ان مائنڈ. تو تم نے میرا نا محنت کری, ریوائز کرا بار بار, بٹ بیکاز اٹ از اے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ تو ابھی بھی لگتا ہے کہ تم جب بھی کلاس کرو گی آئی ووڈ ڈیفینیٹلی لائک ٹو بی پارٹ آف اٹ. انشاءاللہ
एक मैं कुछ ये भी सोच रही थी, अभी देखूंगी और उन लोगों से सबसे पूछ भी लूंगी कि कोई अगर इसमें इंटरेस्ट, क्योंकि जिस तरह उस्ताद नोमान का वो करते थे ना, कि जिससे एक उनका हमने एक दफा किया पहले कोर्स के, वो 10 डे में उन्होंने वो पूरा जो बेसिक था ना ग्रामर का वो सारा कराया था, बट 10 डेज एट अ स्ट्रेच। तो अगर उसके लिए वो हम जब चीज करें, एवरी डे आप क्लास कर रहे हो और एवरी डे बिलम, तो वो जरा उसका एक बिल्कुल ही डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है। तो देखें इंशाल्लाह अगर सबके पास टाइम निकला तो कोई हम इस तरह का बीच में 10 to 15 डेज का एक प्रोग्राम करें और उसमें हम इस सारे को इंशाल्लाह रिव्यू कर लेंगे फिर। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत कुछ सीखा, समझ में आया, बहुत कुछ अप्लाई भी करना शुरू किए, इंशाल्लाह करते रहेंगे तो और अच्छा होता जाएगा। जज़ाक इंशाल्लाह। मेड अ बिग एफर्ट इन दिस क्लास डेफिनेटली। ये जो ग्रामर की क्लासेस में तो तुम्हारा बहुत एफर्ट था, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ सुनते ही थे बैठ के, नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ किया, लेकिन तुमने वो हमारे दिमागों में घुसाने की पूरी कोशिश। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, जज़ाकल्लाह खैर। और हाँ, अल्लाह बहुत ताला हमें एफर्ट है। आपसे से जोड़े रखे ताकि हम आपसे और जो कुछ भी आप कराएं ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह। नहीं जरूर इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो बस ये कि अब नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह दौरा कुरान शुरू हो जाएगा। वो बस ये कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो हमें तौफीक दे कि हम वो बस इस दफा रमजान में ही पूरा कुरान खत्म करने का इरादा है, आगे अल्लाह ताला पूरा कराए इंशाल्लाह। तो देखें इंशाल्लाह। आपने भी किसी शुरू नहीं तरह से किया? तो कीजिएगा ना, ये कुछ तो कोई तो चीज कराइएगा ये ग्रामर बिल्कुल में। बिल्कुल, नहीं नहीं इंशाल्लाह जुड़े तो रहेंगे हम सब इंशाल्लाह। घबरा गए कि ग्रामर छोड़ दें। नहीं अब इंशाल्लाह क्या हम होगा जुड़े तो हमारा। रहेंगे। रिव्यू की तो मुस्तकिल जरूरत पड़ती हम रहती है। लोग इतने डिपेंडेंट हो गए ना तुम्हारी ग्रामर पे कि अब हर वक्त नहीं अब सुनना है ना, हमें तुमसे। नहीं नहीं अब कोई एक जरा डिफरेंट तरीके से इंशा करेंगे तो हम जरूर कोई रमजान के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दिमाग इंशाल्लाह में मेरे बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि कुछ हम उसको ऐसे करेंगे। मकसद क्योंकि वो बस टारगेट तो यही है कि हमने कुरान को बस जितना भी इसके साथ हम जुड़ सकें, तो वो डिफरेंट तरीके से इंसान अपने आप को जरा जोड़ने की कोशिश करता है। नहीं इंशाल्लाह मेरा पूरा इरादा है कि हम दोबारा रमजान के बाद कुछ करेंगे तो सही। जरा देखिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, और बताइएगा जरूर, तो इंशाल्लाह हमारे ख्याल बिल्कुल से सभी ज्वाइन करेंगे आपके साथ दोबारा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ग्रामर की तो बहुत जरूरत है, रिवीजन जी की बिल्कुल बिल्कुल ही बिल्कुल, नहीं भूल नहीं इंशाल्लाह जाओ। जरूर जी बिल्कुल, कोई भी क्लास करे ना आप ग्रामर की जरूर बताइएगा, हम तो जरूर ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और दूसरा मेरा मशवरा है आप लोगों को ये है कि अगर कोई आपको ऐसा बंदी या बच्चे कोई मिलता है जिनको आप ग्रामर पढ़ा सको, तो आप बस पढ़ाना शुरू कर दें, आपको समझ ज्यादा आना शुरू हो जाएगी। चाहे बेसिक बताना शुरू कर दें, किताब आपके पास मौजूद है, आप उनको बेसिक चीजें बताना शुरू कर दें। लेकिन ये एक नॉन एक फॉर्मूला है कि जब आप पढ़ाते हो तो आपको ज्यादा समझ आती है। तो आप लोग करें अपनी लाइफ में ये इंशाल्लाह। 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 चलिए इंशाल्लाह फिर। हाँ Assalamualaikum, जी, Fairy Baji. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। Jazakallah for all the वही class and everything. But लेकिन मैंने एक बात पूछनी थी, ये जो आप दौरा कुरान का ग्रुप आपने बनाया है, ये मतलब मेरे पास नहीं है. I don't know कि whether I'm added in that or not. अच्छा आप नहीं हो उसके अंदर? मैं एक सेकंड मेरे अभी पास चेक कर ग्रुप लेती है नहीं, मतलब मुझे हूँ। नजर कुछ नहीं आ रहा. मैं एक सेकंड नाम अभी चेक करके बता देती हूँ कि आप उस ग्रुप में एडेड हो क्या नहीं। एक सेकंड मुझे अच्छा नहीं, तुम्हारा नाम नहीं है उसमें, मैं तुम्हें अभी ऐड कर देती हूँ उसके अंदर। ठीक है, ठीक है ना, वो मैंने हाँ अलग बनाया था, मैं उसमें अभी ऐड कर देती हूँ इंशाल्लाह। ठीक है. जज़ाकल्लाह. वही आती है। अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम। चले ठीक है इंशाल्लाह। अब आप लोग भी मतलब बेशक जो जो आप आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों ने ज्वाइन किया है दौरे कुरान का, और कुछ के दौरे कुरान तो आप लोगों के ऑलरेडी शुरू भी हो गए होंगे इंशाल्लाह। आई नो कि काफी पहले थोड़ा शुरू हो जाता है, तो जो भी करना चाहे मोस्ट वेलकम। और जिनका ऑलरेडी चल रहा है, अल्लाह ताला टाइम में बरकत दे और अल्लाह ताला बस हमें आमीन। तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला की किताब से बस जुड़े रहें इसी तरह। और हमारे मतलब ना सिर्फ ये कि अब रमजान है, रमजान में एक लेवल ऑफ ईमान इज डिफरेंट और हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि वो एफर्ट हमारी कंटिन्यूस रहे, इवन आफ्टर रमदान भी हम उसी तरह कुरान के साथ बस अपने बस समझ लें कि जिंदगी का मकसद कुरान से जुड़ना ही है। और कुरान से जब जुड़ते हैं तो हमारी जिंदगी की बाकी चीजें भी ऑटोमेटिकली दे फॉल इन प्लेस, आपको वो खुद से डील करना हैंडल करना भी आ जाता है। तो अल्लाह ताला से बस दुआ करते रहें, एक दूसरे के लिए जरूर दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है ना, जो हम दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं वो हमारे अपने लिए भी अल्लाह ताला कबूल करते हैं। तो अल्लाह ताला सबको बस तौफीक दे कि हम उसके रास्ते में चलते रहें जिस तरह भी चल सकते हैं इंशाल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका
ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين.